नोटबुक, पेन, वाटर बॉटल एंड सेंसेस। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्वेश्चन नंबर 6 के रूम में आपको दिखाई दे रहा है। सबको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है जी सबको? करें जी स्टार्ट? हाँ जी। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हो गई। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, बाल विकास किन्ने शब्दां दे सुमेल तो बनया है। सो इसका आंसर आप सबने सही दिया होगा, उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर का जो 6 क्वेश्चन का जो आंसर है, फोर्थ। ठीक है जी। सो जो डाउट्स रहेंगे क्वेश्चंस, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਦੇ डाउट होएगा वो ਤੁਸੀਂ डिस्कस करते रहना। ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध विहार की विज्ञानिक खोज नाल है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है जी? मेरी वॉइस इज ऑडिबल? वॉइस इज ऑडिबल? रिप्लाई यस और नो। वॉइस इज ऑडिबल? अब आवाज आ रही है सबको? ठीक है जी, ठीक है। गुड इवनिंग जी सबको, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 10-15 मिनट हम लेट हो गए। कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई है। तो आज आपका जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है, वो मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट आपका सबका ठीक हुआ होगा। बाकी जो भी मार्क्स हैं वो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना। जितनी भी मिस्टेक्स रहेंगी या कुछ डिस्कशन रहेंगे यहाँ पे आप करेंगे। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है। आपके पास उसकी वजह से पीपीटी ऑलरेडी होगी, पर फिर भी मैंने इसके ऊपर शो करी है जी। बाल विकास किन्ने शब्दों से सुमेल तो बनया है। ਇਹਦਾ आंसर है जी फोर्थ। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सॉरी, जिन क्वेश्चन में डाउट रहेंगे, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन में आपको डाउट्स होंगे, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। क्वेश्चन नंबर 7 जी, अपने आप को चेक करते जाना। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध विहार के मनोविज्ञानिक खोज के नाल है। ये जी डेफिनेशन है जी, ये डेफिनेशन है जी मन दी। हाँ जी, 7 का फर्स्ट, सीखण का संबंध है सोचण नाल, याददाश्त नाल, रचनात्मकता दे नाल, सारियां दे नाल। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते तो वो मैं बता दूं। लर्निंग का रिलेशन, द रिलेशन ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड विद थिंकिंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी एंड ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, मनुख के शारीरिक अंगां की क्रियात्मक उन्नति नूं की आख्या जाता है। रिप्लाई करना आपने, इसमें से क्या आंसर लगाया है जी। 9th का क्या आपने आंसर लगाया है? बी 2। अगर किसी को कोई डाउट है ना इस क्वेश्चन में, वो पूछ सकता है, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताना भी चाहूंगा कि जो डाउट रहता है मेरे को पता चल जाता है कि अगर इसमें क्रियात्मक उन्नति की गल की गई है, इत्थे क्रियात्मक उन्नति की, ठीक है, क्लियर है। क्रियात्मक उन्नति की गल की गई है
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਆंसर सही है। अगर ਇੱਥੇ क्रियात्मक शब्द ना ਹੁੰਦਾ, मेरे को ये रिप्लाई करो कि अगर ਇੱਥੇ क्रियात्मक शब्द ना ਹੁੰਦਾ then आंसर ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ बनना ਸੀ। शरीर ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ शरीर ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ 29 आ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ आंसर ਕਿਹੜਾ बनना ਸੀ ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि अगर क्रिएटिविटी ਦੇ ਨਾਲ एक्टिविटी आ जाएगी ਤਾਂ विकास होएगा, अगर एक्टिविटी नहीं होएगी ਤਾਂ जस्ट ग्रोथ होएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। विकासवादी मनोविज्ञानिक ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ मानक विकास ਹੁੰਦਾ है। दसो जी ਇਹਦਾ आंसर। तरतीब अनुसार, थोड़े जे व्यक्तिगत अंतर नाल, परिमाणात्मक रूप तो, जिसका पहला तो अनुमान ना लगाया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन गलत नहीं है, इसका आंसर जो बनेगा ना, एक मिनट आपको बता रहा हूं अभी बता रहा हूं। देखिए जी, जो विकास है वो सिस्टेमेटिकली नहीं होता, ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। जिसका हाँ स्पाइरल, हाँ, क्योंकि ये नॉन सिस्टमैटिक होता है। जिसका पहला तो अनुमान ना लगाया जा सके, लगाया जा सकता जी, ये भी गल गलत है। परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस थर्ड ऑप्शन इनकी सही आएगी। देखो जी, ये ना ही सिस्टमैटिकली होंदा, दूजी ऑप्शन लिखी कि इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर अनुमान लगाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन इनकी ठीक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है परिमाणात्मक कोई ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो कोई क्वांटिटेटिव थोड़ी है। सो फर्स्ट सेकंड ते फोर्थ ऑप्शन गलत ने, ते थर्ड ऑप्शन इनका राइट है। 10th का थर्ड ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, अनुभवों द्वारा व्यवहार की तब्दीली लियाना ही सीखना है। बाय गेट्स, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। बाय गेट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जी। सोना नहीं गा जी, इत्थे सोचना लिखा होया, सोचना सोचना सोचना, कल्पना, याद, एकाग्रता, निरीक्षण आदि किहड़े विकास अधीन आउंदे हन? मानसिक, समाजिक, भावात्मक, नैतिक। अच्छा क्वेश्चन है जी ये। सो सोचना, कल्पना, याद, एकाग्रता जिहड़ा है ये सारा कुछ अपनी मेंटल डेवलपमेंट के अंडर आंदा है। मेंटल, इट्स रिलेटेड विद मानसिक विकास। 11th क्वेश्चन का राजे जो क्वेश्चन आपको डेफिनेशन है ना, अनुभवों द्वारा व्यवहार द्वारा सीखना बाय गेट्स, हाँ जी 11 का ए ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 13th, वाधे ते विकास दी अवस्थावां 5, जिहदे विच आपां प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलोसेंस ते अडल्टहुड नूं मन्निया जी। सीखना की है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? रुचि, मनोविज्ञानी की जानकारी, सिक्ख्या विधियां, उपरोक्त सारे, ऑल ऑफ द अबव, सारा कुछ इहदे विच इन्वॉल्व होएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इन्हां विचों केड़ा सर कथन, इसमें डाउट है। बोलिए कौन से क्वेश्चन में डाउट है जी? 16 में जैसे टिक किया हुआ है यहाँ पे, शिक्षा जीवन कालीन प्रक्रिया है, उन्होंने बोला लक्षण नहीं है, मैं तो ये तो है ना अभी सीखना। अभी अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको ये बताना हाँ जी। बता रहा हूँ कि कई बार जो आंसर की, मैं ये आपको मॉक टेस्ट रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ओके ओके। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेंगे ना, उसका हमें कल को लॉस हो जाएगा। कई बार क्वेश्चंस हम हाँ जी। जल्दी में गलत हो जाते हैं, या कभी कभी आंसर की भी आपको बाय मिस्टेक मिल जाती है, 1 गलत। 2 4 5 क्वेश्चंस की। उसी लिए ही ये हाँ क्वेश्चन जी सर। डिस्कस हो रहे हैं। क्वेश्चन तो सेंस में ओ, बिल्कुल समझ गया। क्वेश्चन है जी हाँ नेगेटिव जी। सेंस दा, ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 네ਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 to 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 네ਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ हाँ जी ਕੁਐਸਚਨ सर ਨੂੰ मैंने ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ सर। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ जी ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ सर। ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ गलत है। हाँ, सिक्ख्या एक हाँ जी निरंतर सर मैंने भी प्रक्रिया, ये यही सही टिक है। किया था। सिक्ख्या हाँ उद्देशधारिता जी। भी ठीक है, सिक्ख्या जीवनकालीन प्रक्रिया ये भी ठीक है। सो एदा 16 का ਜਿਹੜਾ आंसर आएगा वो फर्स्ट आंसर आएगा जी। यही है, हाँ जी क्योंकि फर्स्ट। अगर सिर्फ ना वर्ड होता उसमें तो आ सकता था, हाँ सिर्फ उपदेशा राही जन्म लेंदी है, ये गलत है जी, उपदेशा राही, हाँ ओके सिर्फ सर। उपदेशा राही है ਜਿਹੜਾ शब्द है। वेरी गुड थिंकिंग। क्या नाम है आपका? अंजलि सर। हाँ अंजलि, अंजलि आनंद। हाँ अंजलि, बहुत अच्छा आपका जो मीन्स जो चीज आपने ऑब्जर्व करी है वो अच्छी लगी मुझे, ठीक हाँ है जी। जी। थैंक यू सर। हेलो सर। जी बोलिए। सर मैनू ना आ जो नरेतक प्रक्रिया शब्द है एंड द मीनिंग नहीं क्लियर होया। कंटिन्यूअस प्रोसेस। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰ। ਨਿਰੰਤਰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਰ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜੀ ਨਿਰਤੇਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਨਿਰਤੇਕ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਸਟ ਅ ਵੇਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਵਰਡ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ निरंतर ही है सर। ਨਿਰੇਤਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟ सर निरंतर ही है, निरंतर। जस्ट अ वेट, निरंतर ही है जी, निरंतर प्रक्रिया ही है जी, ਹਾਂਜੀ कंटिन्यू। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੇਤਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ हाँ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। निरंतर है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰतर ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ 17th क्वेश्चन, ਵਧੀਆ ਜਮਾਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅ ਗੁੱਡ ਕਲਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਟੂਰਸ ਦੀ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਨਸ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। 18th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ, ਉਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 18 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੀ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜੀ ਹੈ, ਸਰ ਇਹੀ ਲਗਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਟਰਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਤੇ এনवायरमेंट ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
बुद्धि जन्मजात हुंदी है, उस तरह जद भी जन्मजात हुंदी है। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਾਠ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20th 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਦੇ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ए ऑप्शन। हाँ, अगर देखा जाए तो चारों चीज़ां ठीक ने, पर देखो आप एक सिलेक्ट जरूर करनी है। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ हाँ जी। ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨਵਾਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ, ਅਥੋਰਿਟੇਰੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, जी सर। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਲਵ ਇਕੁਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲकुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, सर बोलो हेलो बोलो। सर, ये आदर्शवादी। दर्शनवादी या आदर्शवादी कुछ भी। ओके सर। ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨਵਾਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਨਬਰਗ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ correct according to these options जी। क्वेश्चन नंबर 13, साइकी ਦਾ अर्थ है। लिख लो जी, नोटबुक सारे दी ओपन है। वैसे टॉपिक मैं एक दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, बट लास्ट मूवमेंट ਤੇ ਹੋਏਗਾ। बट ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 4 ਸਟੇजेस ਹਨ। प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। stages of psychology is equal to 4, is equal to 4। हाँ जी, फर्स्ट है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। मनोविज्ञान सर आत्मा फर्स्ट का विज्ञान पॉइंट है। दोबारा रिपीट करो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट करो सर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दूसरी स्टेज, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तीसरी स्टेज, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ते लास्ट नोट करो जी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।
these are the 4 stages of psychology. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇजेस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰੋਂ ਸਟੇजेस। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਚੇਤਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਤਮਾ, ਮਨ, ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਓਪਨ ਹੈ? ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਕਰੋ ਜੀ ਨੋਟ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? The options are, options ਨੋਟ ਕਰੋ। चेतना, व्यवहार, मन के आत्मा। Psycho is behaviorism, study of behavior. Right answer, right, good। यही चीज बस ਤੁਹਾਨੂੰ सिखानी है। देखो सिस्टम, नॉलेज सब कुछ है, सिर्फ ਆਪਾਂ अटेम्पटेशन ਦਾ तरीका सेट करना है। सो वर्तमान ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 6, 6 ਤੋਂ 12 ਕਿ 12 ਤੋਂ 18? ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ सी। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता? 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड्स। डिस्कस करते हैं जी, आप पूजा डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇजेस ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰ ਬੋਲੀਏ। ਸਰ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? 3 ਤੋਂ 6 ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਸਨ ਜੀ ਸਰ। ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੱਕ। then
ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਤੋਂ 12। ਦੈਨ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 18। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਤੋਂ 12। 3 ਤੋਂ 12 ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1 ਤੋਂ 3 ਕੱਟ ਦੋ, 12 ਤੋਂ 18 ਕੱਟ ਦੋ, 3 ਤੋਂ 6 ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਂਸੀ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शंस ਤੇ, नॉट इन द बुक। एडोलसेंस ਤੇ अडल्टहुड। जन्म ਤੋਂ 5, 6 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 18 ਤੇ 18 ਤੋਂ ਅਬਵ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ 4 ਸਟੇजेस ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 12 ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ 6 ਤੋਂ 12 ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 6। ਅਗਰ ਓਨਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 12 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਊਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 12 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਤੋਂ 6 ਹੈ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਹੈ, ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਨੇ 12 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, 10 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। 25th क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, छोड़ दो। 27th, एनी डाउट स्टूडेंट? हेलो सर। बोलो बोलो। नहीं 26 में। हाँ जी, किसी लड़के की आवाज आ रही सी। हाँ जी, बोलो ब्रदर। सर 25ਵਾਂ क्वेश्चन ਆ 25 नंबर। हाँ जी जी। ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀਗਾ ਯੈਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 26 क्वेश्चन, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੱਕ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ 12 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 6, 6 ਤੋਂ 12 ਤੇ 12 ਤੋਂ 15। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇजेस ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ 6 ਤੋਂ 12 ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। देखो क्वेश्चन ये डिपेंड करना है ऑप्शंस के ऊपर, तुसी क्रैम ना करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ एक बारी मैं ब्लैंक शीट निकालना, एक मिनट जी। ਤੁਹਾਨੂੰ एक शीट शो हो रही है, प्लीज ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ प्री गर्भ तो जन्म तक, इन्फेंसी, बर्थ तो 3, 3 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 18, 18 ਤੋਂ ਡੈਥ। ठीक है, हाँ सही आंसर है ਤੁਹਾਡਾ। मैं बस थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर कर रहा ਸੀ। एक पासे नोट कर लो, इन्फेंसी जन्म तो 5, चाइल्डहुड 5 ਤੋਂ 12, एडोलसेंस 12 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਅਡਲਟਹੁਡ 18 ਤੋਂ ਡੈਥ। ਆ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ?
फर्स्ट क्लासिफिकेशन ते सेकंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सोल्व करना है, अगर सेकंड है तो सेकंड के अकॉर्डिंगली करना है। चलो जी, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने की किया है 27th आंसर है जी सेकंड। बेसिक बिहेवियर की गल की है जी मैकडूगल ने जी। चलो जी अगे, शिशु अवस्था काल, शिशु मतलब कि इन्फेंसी। रिप्लाई, हुण मैं तुहानूं दस्सिआ जेकर पहली ऑप्शन के अकॉर्डिंगली है तो पहली ऑप्शन के नाल चलना है, दूजी क्लासिफिकेशन तो दूजी क्लासिफिकेशन के नाल चलना है, तो दूसरी क्लासिफिकेशन के नाल जिहड़ा ऑप्शन बनता है वो बर्थ तो 5 साल बनता है जी। अंजलि जी ए ऑप्शन नहीं आएगा, 5 साल लैके चलना है, 4 नहीं लैके चलना। अगर 3 है तो 3 लैके चलना है, अदरवाइज 5 लैके चलना है। 4 नूं तुसीं शिशु अवस्था विच काउंट नहीं करना। ये क्लासिफिकेशंस नूं चेक कर लो, अगर फर्स्ट ऑप्शन दे फर्स्ट क्लासिफिकेशन 3 है तो 3 है, अदरवाइज 5 नूं सिलेक्ट करना। 29 हੇਠ लिखो किहड़े कारक उत्ते मानव व्यवहार ਦਾ विकास निर्भर करता है? ग्रोथ ते, मैच्योरिटी ते, डेवलपमेंट ते, सारियां ते। बच्चों की ਪ੍ਰੀਖਿਆ की पहली पौड़ी ਕਿਹੜੀ है जी? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च। फर्स्ट ऑप्शन है जी प्री प्राइमरी, जिनकी तुसीं स्टडी कर रहे हो, जिनका तुसीं पेपर देना है। पूर्व प्राथमिक सिक्ख्या का मूल तंत्र की है? फ्रीडम, डिसिप्लिन, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, या आपां कुछ नियंत्रण करके रचनात्मकता करना। फर्स्ट ऑप्शन है जी फ्रीडम, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। वाधे ते विकास नूं प्रभावित करने वाले तत्त? इंटैलीजेंसी, सैक्स एंड फूड, मतलब कि बुद्धि, औरत ते पुरुष विच भी अंतर हुंदा है ते फूड का भी फर्क पैंदा है, सारी चीज़ों का जी। विकास का विषय किहदे खेतर विच आउंदा है? विकासात्मक, समाजिक, शारीरिक या सारियां विच? विकास का विषय ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई डाउट बन रहा है तो पूछ सकते हो। बालक नूं आनंददायक करन लई कहानियां द्वारा नैतिक सिक्ख्या देनी चाहिए है। कॉलेज सैनिक ने ਇਹਦਾ रिप्लाई किया सी। बच्चा अपना नाम पहचानता है। राइट आंसर है जी 8th मंथ। सर ए, हाँ जी, सर ए नहीं होएगा इंदा? ਕਿਹੜੀ क्वेश्चन ਦਾ ਜੀ? 35th ਦਾ ਜੀ। यस सर। 5वें महीने बच्चा अपना नाम 5वां साल नहीं लिखा होया मैडम, 5th मंथ च बच्चा सर ना ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ? मैरिड सर। बेटा बेटी है? बेटा है सर। कितनी देर का है? 3 ईयर। 3 इयर्स का। 3 ईयर। ठीक है, यस क्या सर। नाम है उसका? यस सर। क्या नाम है? आयुष। आयुष। आयुष बुलाते हो घर पे उसको? हाँ जी सर। आप ऐसे बुलाते? आयुष बात सुनो, आज उसको आयुष मत बुलाना, उसको बुलाना बेटा बात सुन, लाडे गल सुन। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੱਪੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਡੋਗੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ मीनिंग? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ, ਪਹਿਚਾਨ सर बस वही थोड़ा डाउट हैगा सी सर, इस पे पहचानना मतलब। सर मैं ये कहना बोलिए बोलिए बोलिए। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੋ 5 ਮੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਤਾਂ 8th ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 8th ਮੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ।
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, Yes, sir. ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ डिफिकल्ट टास्क फॉर द, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है जी। सो 8th मंथ हम लगाएंगे जी इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन सिखण ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ। ਅਨੁਕਰਨ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਕਲ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਰੂਸੋ, ਰੂਸੋ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਵ ਦਾ ਅਰਥ, ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ आओ यार, इधर जी ने एक दिन आओ। खत्म होगी और यार मेरा क्या नहीं खोल दिया यार। स्टार्ट बस आओ सर, बोलो शुरू कर दो। जोनी सर हाँ जी आओ शुरू कर दो बस। आजो 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 वजन लो, एडमिट कर दो। शेयर कर दी। हाँ हाँ बस एडमिट करोगे तो स्क्रीन शेयर ऑन एडमिट करी जाओ बस। F5 ना हाँ F5 कर दे बस उन्हें बुलाओ। बुलाना। हाँ बुलाओ बुलाओ आज मारो, बोलो। हाँ जी आवाज आ रही है जी सबको? पीपीटी पीपीटी हो रही है जी ओपन, सबको शेयर हो रही है ना, दिखाई दे रही है? वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। ठीक है। स्क्रीन? यस सर। ठीक है। स्क्रीन शो कर दो बच्ची। मुझे किड़ी देखी चुड़ी। हाँ जी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? पता ना मंदिर पहले ना लड़के के उससे भी भेज दूंगी बढ़िया थी। हाँ जी आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी चलिए। चलो जी आप स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर था हमारा जी 38th। पूर्व का अर्थ है, ये क्वेश्चन 38th। 36th अनुकरण, अंजलि अनुकरण मीन्स टू इमिटेशन, नकल करना सबसे पहली है जी। हाँ 38th पे थे, ठीक है। जस्ट अ बिट। पूर्व बाल अवस्था जी, ये क्वेश्चन जो पूरा है ना, पूर्व बाल अवस्था, बताइए क्या आएगा आंसर 38th का? सर ये राइट है, छोड़ दे बस इसको तो। हाँ सही है बस। विकास का अर्थ है तुलनात्मक, गुणात्मक, शरीर अंगां का विकास, बुद्धि का विकास, ऑल ऑफ दीज। 4th ऑप्शन। कुछ बच्चों डाउट है कि सर शरीर के अंगां का विकास तो वाधा है, बट ग्रोथ इज आल्सो इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है जी क्लियर। 3 तो 4 साल तक के बच्चे का भार 38 to 40। सीखण के विकास का खेतर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जिहड़ा पार्ट किहड़ा है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तंग सोच, समाजिक हालात, नवीनीकरण। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन में सारा कुछ आ रहा है। सुमन वेट पौंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ? ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਤਤਪਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਲੇ, ਭਲੇ लिखा है भले है जी, भले। सर 40 का समझाना सर। बताता हूँ। 40 ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੈਡੀਨੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਰੈਡੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਲਰਨਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 43 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन है। द आंसर इज क्रो एंड क्रो। बाल अध्ययन ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। सर 40 नंबर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। 40 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, लास्ट में बता देता हूँ। 44 एक मिनट कंप्लीट कर बता देता हूँ। बाल अध्ययन ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3rd। ਪੜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕ੍ਰਮਿਕਾ ਜਾਂ ਸਮਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਦਾਂ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। The reading techniques that would be employed to locate terms and reference in an index। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪੜਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਪੁਨਰ ਪੜਨਾ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ? ਐਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 40.18 किलो, ठीक है अंजलि? ये भी बता देना बीच में 1 पाउंड में केजी, सॉरी 1 केजी में कितने पाउंड है, वो आप रिप्लाई कर देना ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए। पढ़न ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 kg। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू एज उसका वेट निकाल लीजिए। थैंक यू अंजलि। और सर ये पढ़न की कुंजी ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੜਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਵੈਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੈਨ ਗਾਈਡਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੜਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਨਰ ਪੜਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਬੋਟ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ, ਪੀਕੇ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 3rd। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर, मैं इसी पौंड वाले टॉपिक के वेट वाले पर करना चाहती थी। जैसे मतलब कि हाँ, बच्चों का वेट 1 ईयर में तकरीबन 3 और 4 kg बढ़ता है, तो 3 और 4 साल में 18 kg तक पहुंचना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? वहां ऑप्शन में था 38 to 40 टिक किया हुआ है हमने। जैसे मेरी गुड़िया है वो 3 अबव है, तो उसका वेट है 11 to 12 kg के बीच है। एक मेरी तो ये सर इसका बी आंसर आएगा ना? लिसन आप ये क्वेश्चन को
क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। कल आपको बर्थ से लेके एक्यूरेट 6 एज तक हाइट एंड वेट की एक पीडीएफ मिल जाएगी। ओके ओके ठीक सर। है जी। और सर मैंने भी सर यूट्यूब पर भी फिर सर्च मारा सर तो ਇੱਥੇ उसमें ਆਪਾਂ उन्होंने यही ਮੋਦੀ ਦਾ बताया था ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾन कि लग सकते हर हैं। साल 6 पौंड बढ़ता है बच्चे का वेट। सर मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ weight ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਇਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ weight ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ weight ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਰਲ हाँ ਜਿਵੇਂ जी ਕਿ सर। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ हाँ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ जी सर, हाँ जी ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ अपने ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, पर्सनल ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ जो ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ साडा है ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ हाँ ਪੇਰੈਂਟਸ मेरे ਐਕਸਟਰਾ बेबी दी ग्रोथ घट भी हो सकती है, ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ दूसरे दी बेबी दी ਹਾਂ ਵੱਧ भी हो सकती है। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਰਥ ਟੂ 6 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਥ ਟੂ ਲੈ ਕੇ 6 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਤੇ weight ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। क्लियर? और सर जो सैम और मैम बच्चे होते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सैम, मैं आपकी बात समझा नहीं। सैम और मैम कैसे? सैम और मैम बच्चे होते हैं, जैसे स्पेशल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, चिल्ड्रन की? चिल्ड्रन की स्पेशल चिल्ड्रन की बात कर रहे हो आप? नहीं, सैम और जैसे नॉर्मल बच्चे एक होते हैं और जिनका वेट कम होता है एज के अकॉर्डिंग, वो मैम बच्चे होते हैं। मैं आपसे एक मिनट उसके बारे में लास्ट में एक बार बात करता हूँ। अभी जस्ट ये खत्म कर लें। तैयारी क्लास किससे आधारित है? रट्टा लगा के सिर्फ पढ़ना, खेड आधारित, उपरोक्त सारे। करो जी आंसर, दसो जी, जवाब दियो। हाँ सर सी ऑप्शन खेड आधारित सिखलाई। चलिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन चलिए। मेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ हाँ पूछो कन्फ्यूजन ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं। ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਸਟ ਅ ਵੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ। ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਖੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਪਲੇ ਬੇਸ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ 46 ਨੰਬਰ क्वेश्चन, तैयारी क्लास किस ते आधारित होवेगी?
ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਖੇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3rd 4th 5th ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ preparatory ਹੈ। सर आवाज नहीं आ रही। ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ। सुन रहे हो मेरी आवाज? यस सर। ओके हाँ, Okay, वेट sir. करो सर, देख रहे होंगे। ठीक है, म्यूट किया होएगा। वॉइस इज ऑडिबल? यस यस सर। सर। ओके जी, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 46, ਤਿਆਰੀ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। सर 3rd से 5th तक, 3rd 4th 5th थर्ड प्रेपरेटरी स्टेज फोर्थ में ਤੇ आती है। 5th, ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਫੋਰਥ ਹਾਂਜੀ। ਕਲਾਸ ਤੇ 5th ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਟਾ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, 2 ਹਾਂਜੀ 2 ਸਰ। 1 2 2 2 ਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ हाँ ਆ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਰਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਾਊਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹਾਂਜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 3rd ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3rd ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3rd ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਾ 3rd ਆਪਸ਼ਨ। तो सिर्फ सर खेड आधारित ही सिखलाई नहीं, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ हाँ जी ਡੀਲ कि ਕਰਨਾ है। इन ऑप्शन के ਹਾਂ, हिसाब से। ठीक है सर। ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। हाँ, एक गल और सुनो, अगर ਇੱਥੇ आ जाता सर ना, सिर्फ एक मिनट लिसन लिसन, हाँ जी। अगर यहाँ पे फाउंडेशन आ जाता ना तो मैं ऑल ऑफ द अबव के साथ चलता। अगर यहाँ पे हाँ जी। फाउंडेशन आ जाती ना स्टेज, तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव के हाँ साथ जी। चलते। ठीक है। 47 ठीक है सर। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰੀ ओके ਕਲਾਸਾਂ सर। ਵੱਧ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੀ? मिड डे मील प्रोग्राम। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्योंकि ਟਰਮਸ, हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। 48 हाँ जी सर, जिवें कि सोचा, हाँ जी सोचा जा रहा है कि ब्रेकफास्ट भी दिता ਬਿਲਕੁਲ जाएगा, ਬਿਲकुਲ। इस ਆਂਗਣਵਾੜੀ तरह की ਵਰਕਰਸ प्लानिंग भी ਔਰ चल रही है। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। 49th ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਿਖਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਇਆ 4th ਆਪਸ਼ਨ। 4th ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ DTH ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੋੜ ਸਕੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 51 51 ਈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ECC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਬਟ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ECC ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਸਟ ਵੇਟ। 54 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਰਿਪਲਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਆਏਗੀ? ਤਿੰਨੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ECC ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ECC ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੋਵੇਂ A ਤੇ B। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ। ਚਲੀ ਜਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ कैमरा ऑफ कर लो जी सिमरन। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਮੂਹ ਟੂਰ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਖੇਡ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹਕ ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ECC ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ECC ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਫਸਟ, 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:20, 1:2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। 1:20, 20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ 1 ਅਧਿਆਪਕ। ECC ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼, fourth option is correct। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਅਗਰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਆਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ 1-2 ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਸਰ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कौन? गुरदीप सिंह बोल रहा सर। हाँ जी गुरदीप, शरण सर बोल रहा मैं। हाँ जी सर। वो दूजे सर चले गए? हाँ वो चले गए, लीव करती है उन्होंने क्लास।